Okay, my coffee. Can I have one cafe there? Oh, thank you so much. Coffee. 我来到了越南首都河内的机场。之前呢，到了越南的中南部，体验了占族人的生活，哇，真的是大开眼界。Can I try? OK， 他们动作真的很快。So big！ 他就真的很厉害。Oh, there's so many people！ 我们接近他了，哇！我有感受到水泼在我们的身上，有人在摸我的屁股。接下来，我将去了解越南第2大少数民族泰族的部落生活。你没听错哦，越南是有泰族的。这次我将会拜访泰族的其中一个分支，也就是黑泰族。他们居住在越南的西北部，也就是安佩省。据说那里是属于山区，我可以享受最原始的自然风光，所以这次旅程应该是会非常的写意，非常的轻松。我说的对吧？很难看到那个鱼耶 ！Oh my god！Hold the leg，Hold the leg。Oh my god！ 它是软的。我是陈宁，我是一名电台 DJ， 也是一名咖啡馆的老板娘。跟随我的脚步，走进原住民部落，体验和探索他们神秘迷人的部落生活。xin chào， 耶 ，Thank you， 上车喽！出发！从河内到这个黑泰族部落呢，需要5个小时的车程。哇，我已经看到高山，还有我觉得最可以代表北部越南的这个梯田美景，也太美了吧！我猜他们从事的就是农业活动，种的就是稻米，所以我这次应该有很多的米饭吃吧。这是我的番员努恩，还有这位很可爱的奶奶，应该就是这里的族人了。This is Lady Doi. And how do I say grandma? In Thai language here, you can say Em Già Doi. Em Già Doi. Oh, so you guys don't speak Vietnamese, you speak Thai. Actually, here they speak also the Thai language, but it's just like 60% the same with the Thailand language. 原来越南的泰族与泰国的泰族有着密切的渊源，据说两者的祖先都是起源于中国云南地区。从地理环境上来看，越南安佩省与中国云南都是多山地形，河流水系发达，适合进行农耕活动，所以自然环境的相似性，或许是祖辈们南迁至越南后选择在类似的地貌上定居的原因之一。And I see some of the houses, all these are stilt houses, and all these are their traditional houses. Yeah, Thai people love to stay nearby the stream or the water resources. In the rainy season, there's maybe some flood. The stilt house will keep them from the water. So here we are, the house of Mr. Tuan, a relative with Lady Doi. Wow, it's beautiful. Yeah, it's a very traditional house of Black Thai in this area. So normally, the structure of the Thai house will have a 3 level. Okay. So what other special points are there about this house? I think like you should try it. You can like step on the stair and count how many the step is here. Okay, how? Let's try. 1、2、3、4、5、6、7、8、9。Okay. Oh, there are 9 steps. 9 step, okay, right? And now you can count the number of the column on the house. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, 9. 9跟5有什么共同点呢？ So, they are all odd numbers. It's all odd number because the Black Thai people here, they believe that the odd number will bring the luck. 单数能带来好运，这点真的和我们华人讲究好事成双的观念完全相反。听了族人的分享，我才知道黑泰族的传统高脚屋竟然是采用榫卯结构来搭建，完全不用铁钉，只用竹篾与藤条加固结合处。
These are kitchens of the Thai family. Kitchen Yes, the kitchen. right over here. Yes, right on the floor. Oh. According to their tradition, they will never let the fire stop here. Forever. Yes. 哇，看到有这个火哈，它是不会灭掉的，永远在烧着。So, Mr. Tuan, usually what do you cook here? Để sấy thịt This gà. shop will be hang here, put some fish or fresh meat here. So after a few days and even months, it will be dried and they can keep it for longer. So whenever they want to eat it, they will grill it. So, are we going to do something for lunch? Yeah, now if you want to have your lunch, you will have to go to the rice field and catch the fish by yourself. 他们说要吃的话要自己去抓。OK， 我觉得我可以。Emza will join us also to catch fish. Bye, bà cùng mình đi bắt cá không? 想要逃避。Hey Channing, hurry up! OK，哇，我不懂这个多深哎。OK， 不会太深。哇哦。 Keep going! 我觉得我会跌倒。从这里开始，我后悔穿白衣。OK， 哇！Okay, catch fish. Where's the fish? I don't see the fish. You can see it, just stand still Just stand and still. look down. Oh, You can I see see, it, right? I see. 哦，其实也可以看到那个水面有一些动静。Are we going to catch with our hands? Yes. 哦，用手抓哦。OK，今天有没有午餐就看到底抓得到吗？哇，它真的是整只手完全的浸在这个水里头。哦，有抓到吗？哇，哎，抓到了。哦，还在跳。OK，I'm going to try。我不知道我哪来的信心。OK， 哇。 Just nearby your leg. Nearby my leg. 哎，where here？ 我抓到的是泥土吧？哇，这个很难看到那个鱼耶。You almost get one. I know. Oh my gosh， 很难抓，并不是我想象中那么简单，因为它很滑哎。为什么他抓的时候没有动静呢？我抓的时候那个鱼一直跑掉。这鱼真的是动作很快，所以我要比它更加的快。Here， In the middle of the rice, you should catch the head of it. 我一直被他吓到，他的行动太快了。等一下，为什么我偷偷的？Mr. Tuan已经抓到那么多了，我都没有一只哎。OK， 我今天一定要抓到一只。啊！咦！哦 ，I got it！OK， 我可以感受它在呼吸着。 Mr. 团说，他们黑泰族在种植稻米时会同时放入鲫鱼鱼苗，等到稻米成熟收割时，鱼也正好能捕捞了。族人会充分利用整条鱼，其中鱼内脏会用来制成一种名为 Nampia 的食品，用来搭配烤鱼。今天的传统黑泰族饮食还包括了用植物染色的糯米饭，以及他们的特有饮品米酒。干杯哦，一口哦 ，OK， 奶奶可以，我也可以。哇，好甜哦！但是哦，是烈的。等一下，如果你看到我越来越不行，你就知道为什么了。OK，let's start。这样子的一个烤法真的是我第一次见过，他们就是把鱼呢夹在两个竹子的中间。我爸妈其实是卖那个烧鱼的，所以这个非常的有家的感觉。Mời cơm， mời cơm. Em cảm ơn. 我学会了。哇，它里面有这个香茅的味道，很香，我已经很期待了。很好吃哎，很嫩哎，我不敢相信这是我们刚才抓的鱼。那接下来我要带着忐忑的心呢，来试一个我比较不熟悉的料理。鱼的内脏，我应该没有吃过吧？我在想，应该没有。如果你给我这盘东西的话，我完全是看不出是鱼的内脏。再闻一下，其实它没有怎样的一些鱼腥味，哎，有一点咸咸的味道。好咸哦，但是它就是
很浓稠的一个味道。我觉得这个配饭会非常的好吃，因为它很入味哎。说到吃，我觉得他们应该也有其他的特色料理吧，除了鱼之外。Have you ever tried any kind of insect? Insect? What kind of insects? The grasshopper. Oh, Yes. wow. Okay. And by the way, have you eaten grasshopper before? ใครเนอะมาได้กินแล้วมาชิมได้เลย She used to try it before, but she doesn't like it. I'll take some for you. อันนั้น Anna, Promise. Yes. Uh, 出发喽！听说黑泰族的男人呢，最擅长的就是编织竹篮。有没有发现呢？无论是夏天工作，又或者是下河捕鱼，他们手上都是握着这个竹篮的。所以这个时候呢，我跟着奶奶的亲戚要到他家的后院哈，去砍竹，然后稍后的体验做自己的竹篮，好漂亮。 OK， 到喽！哎，我很难想象哎，这个竹篮原本的样子就是这样子。那竹篮它不是很细的吗？是很粗。开始砍了，哇哇哇 ！OK，Can I try？Can I try？ 哇！哎，这会刺到人的，真的是用他的整个身体的力量去把它。 扛上来的 ，OK， 哇 ，OK， 他叫我远离他。哎，这个比他高哎，OK， 哇，这个刀感觉蛮利的啊，我刚才不小心哦，手碰到那个褐色的部分，整个手被刺到哎。 就真的有1000根针的感觉在我的手上，然后我让他看之后，他还笑我。哦，就是这一层，这样子就不会弄伤了。出发。黑泰族会选用当地的原生大型竹子来编织竹篮，因为它的竹壁厚实、柔韧耐用。 在开始制作竹篮之前 ，Mr. Pei 先把竹子砍成小段，再用刀具将竹子剖成厚度均匀的面条。这真是一门不简单的手艺活啊！感觉他就是非常的熟练了哈。他到底做这个东西做多久了呢 He started to learn ever since he was 16. Now he's 46. 哇哦！ 这位哥哥他已经做这个竹篮30年了。Does he enjoy it? 4 lan. So。对于我而言呢，我就觉得哇，这是一个很有趣的活动。但是我觉得，因为对他们而言呢，这是一个可能日常谋生你需要的一个物品，所以对他也不算是兴趣，而是生活的一部分。 哇，这个要很小心去看。如果你错过一个步骤哦，感觉就是要重新再来的。他点头，他点头，有希望。对我而言呢，在做陶艺的时候，其实我很享受那种不完美中的完美。那对于哥哥来说呢，编织竹篮的这门手艺又是带着怎样的意义呢？ There's a lot of things made from the bamboo, and they learn how to weave the bamboo from a young age by watching the former generation do it. 这让我想到，这门手艺呢，不只是为他们的日常生活带来便利，更多的它代表的是家人的一种凝聚力。来到了黑泰族部落，当然要体验他们的生活，而且是非常的体验哈。你看现在乌漆嘛黑，我请来了这个部落的2位小朋友，和我一起去抓蚱蜢。OK，say hi，hello，hi。来到了稻田，这个时候呢，我们要慢慢的走向这个蚱蜢的方向。OK， 我从来没有抓过这个蚱蜢啦。 much more easier than catch the fish. fish， 给他说比抓鱼容易，最好是。所以现在呢，我已经要很留意我的这个周围哈，你可能就会看到蚱蜢
The thing is， 可能我忘记蚱蜢长什么样子了。Is it big? Is it big? It's not big. It's not big. It will on the straw. You'll be on the straw. 哦 ，OK， 它会在那个稻草上啦。因为颜色很接近的关系哦，所以真的要睁大眼睛。因为Oh my God！ 哎，它很小嘞。哇，小朋友的眼力就是好。所以蚱蜢其实是趋光性的啦。我们一旦把那个灯照在它们身上呢，它们其实会冻结，突然就不会动了，这样子就比较容易抓。You see it? No 啊 ，OK，I see，OK，我要来抓了。啊 ，Don't run！Oh my gosh！ Just stick it out from the straw with 2 fingers. OK， 啊，从来没有那么开心过。Hey, Channing, here's this one. OK， 看一下。 Two of it. two？哦，你哦呀，那就是 one 的。 I just got it. 啊 ，OK， 又抓到了。 Now let's try to find one by yourself. One by myself，OK。我觉得其实困难的哦，不是抓它，是要找它。哎，哇，他们的眼力真的太好了，我看不到，我还没有找到，我还看不到嘞。哎，放one，放one。Okay, good job. 耶！它感觉就很像长豆。它其实不会挣扎太多，所以我握起来的时候呢，也不会害怕。OK，sorry， 我要把你收起来了。哇，它抓很多哎！哇，想不到稻田竟然是蚱蜢的栖息地，难怪在早年食物匮乏的年代，善于利用周边资源的黑泰族会发展出食用蚱蜢来补充营养的饮食文化。如今，捕捉蚱蜢也成为了小朋友最爱的活动，因为他们可以从中赚取零用钱。喂， They get crazy when you cannot see 喂 it. 喂！OK， 哇，肥美啊！哇，嗨！他们突然害羞起来了。Let's go！ 其实今天加入他们进行这样子的一个活动抓蚱蜢呢，我真的有点怀念小朋友啊拥有的那种天不怕地不怕的精神。和黑泰族人相处这几天呢，我发现他们的日常生活都围绕着稻米而展开，所以今天我也要加入他们来体验收割稻米啊！他们已经开工了嘞，那怎么下去？这边 OK， 好，应该可以这样子走吧？我不知道你有没有看到，我已经是全副武装了。哇！OK， 全副武装没有用，我先直接跌倒。哎呀，啊！ OK， 继续走向 Mr. Span， 他们已经开工了，我不可以慢，我要快，但是我又不要再跌倒多一次。Ciao， 嗨 ，OK， 我已经到了，我可以做什么帮你 ？OK， 这个，然后 OK， 所以它就是割了之后呢，放在旁边，真的是收割嘞。OK， 好，我要开工了。 Cành ngắn quá, cặp dài rồi. longer. She said that you should cut it a little bit shorter. 原来我一直都在割错的方式哎，你看我的太长了，但是姐姐她的其实比较短，我太想要斩草除根了，所以不行，这是错的，我要跟他们一样，就砍少一点。我觉得做这个哦会腰酸背痛哎。 但是哦，他们做得很快，你看我还在这边，他已经走到前面了。而且重点是，我发现这片稻田是永无止境的，还有那么多等待着我。Mrs. Pan，Mrs. Pan，you gonna do all？ 哦，全部。黑泰族向来擅长农耕。 他们种植稻米，除了作为主食，也会用来酿造米酒，所以米酒成为他们最具代表性的传统饮品。
话说回来，我怎么觉得浑身越来越不舒服？我的手已经开始痒了，我就在想，难怪他们穿长袖的衣服，因为这个稻田上的叶子呢，弄到手，其实真的是会很痒。哦，哎呀，他在笑我 ，really？ 啊 Ladies worry about your hand. ，She's worried about my Yes. hands. How long will the each last? About 1 day. One day. Yes. 好，准备养一整天了，不要被痒影响，继续做工。我们接近对面的阿姨了，看一下他们在前方。我们刚才离他们好远哦，现在越来越逼近，感觉就是要抵达终点了。我们结束了吗？Oh, 我的天耶 Thank you.！High five！耶！世界上最美好的事，莫过于辛勤劳动之后有美食犒赏。Mrs. 潘为我准备了爱心便当，里头装着黑泰族的传统食物烟熏肉和糯米饭。美食配美景，我心中突然冒出一个疑问。过去几天呢，我都跟 Mrs. Pan 他们一起生活嘛，就在这个黑泰族的部落。我觉得整个感觉就是很轻松，很靠近大自然。但是我就不知道对 Mrs. Pan 而言，居住在这样子一个山区环境，是带着怎样的一个心情呢？ They have to be very hardworking to work on the farm. On the other hand, they can enjoy the nature. 其实，在山区生活呢，当然有利跟弊。弊就是在这里，或许工作的选择不多，那可能他要从事的这个行业呢，就都是这个体力活。不过，当然也有好处，那就是你更加的接近大自然，你可以感受它的美好。你看那里有那个 paragliding。我就觉得，哎，其实，在这样子的一个山区哦，你也可以感受到像是现代化的发展。那对他们而言，是不是有怎样的一些影响呢？ Okay, they can communicate with the people from the other place to learn more about the world because they have never been out of the community before. 他看到游客是很开心的，他其实也没有机会，或许到外去生活、去体验，那就是通过我们把世界带到他的眼前，那我们也可以从他的世界感受到他的生活。接下来呢，我要来体验黑泰族女人哇拿手绝活啊，这就是织布。我们要从棉花变成棉线。首先呢，我们是从这个棉花树呢采下这个棉花，所以第一步骤呢，我们就是要把里头的棉籽呢给拿出来。哎，说真的，这个感觉很疗愈。我在转，然后突然你看，我的手里有这些籽了。请问这个籽就可以长出棉花树吗？那我可以带回新加坡吗？下一个步骤应该就是要把它弄得比较松软一些。哇，这个东西好像那个弓箭一样。这个是什么东西？这个好像在用那个绳子，然后它去弹，然后那个动作呢，会让整个棉花飞起来，然后就把它松起来，所以他们现在已经没有那么的紧密。有啦，我觉得有对吧？这样吧。他是一个很好的老师，无论我做什么，他都会点头，然后微笑。在黑泰族的文化中，女性从小就得学习织布，因为她们一般很早结婚，而结婚时必须将亲手制作的衣物和枕头带进夫家。奶奶从8岁就开始学习织布，到了15岁成婚时，已经织得一手好布了。哇，我看到这个染料的是蓝色。哦，谢谢，奶奶给我手套黑泰族呢有一个植物叫做大靛，它会把它变成一种染料。这只是第一层哦，经过了不同的染的次数的话呢，它的蓝会变深到像他们的传统衣服。我这样子看以为是黑色，但是原来这个是染超过10次的成品。奶奶告诉我，这门技艺正在逐渐消失。虽然我也明白，在现今社会，以这种传统方式来织布，确实显得有点不切实际，但我依然坚信，这些技艺应该被珍视、被保存、被传承下去。
毕竟现代科技的发展始终建立在传统手艺的基础上。哇，这个场景呢，我通常只有在看戏的时候才会见证到，而且今天我第一次真的坐在河边洗衣的那种感觉。这个时候呢，我们要把这个刚刚绑上的线呢拆掉。哇，我们做的这个花纹很漂亮。在洗的过程呢，我们也看到，其实它的那个蓝色的染料呢，有被洗出来，然后就随着那个河水流走。但是因为它其实是来自植物的，所以是非常的安全。我不知道你有没有发现，那是因为我在跟 Imzai 在做棉布的过程啊，还有染色的过程呢，发现他的手指呢都有这个染料的颜色哦。Imzai，your hand the color this， 这个颜色是来自这个吗？洗不掉吗？洗不掉。Imzai 有和我分享哦，他认为他染上染料的这个手指呢很丑，但我觉得一点也不会，因为这就是他们黑泰族文化的象征，还有他们生活的一部分。Imzai， Dad， 经过了和黑泰族小朋友们抓蚱蜢的体验，我提升了。我来到了山罗省，要找黑泰族的昆虫达人来抓昆虫哦。chị Hồng ơi，尽管山罗省和安泰省的黑泰族属于同根同源，但是受到地理环境和经济条件的影响，两者的传统习俗也略有不同。作为已婚妇女的 Miss Hong 会盘发髻，这个黑泰族的婚俗标志在相对闭塞的山罗省保存得较为完整。此外，山罗省的黑泰族更爱吃昆虫，因为这里丰富的生态系统为他们提供了充足的昆虫资源。我这就随着 Miss Hong 走进山林，寻找族人喜爱的时令美食竹虫。难怪我必须穿这个夹克，因为这里太接近大自然了。去抓一个竹虫，整个过程有点困难。Mind your step。 OK， 这时候，酸已经选了其中的一个竹子哈，要来砍它了。Hey worm，are you there？ 他砍了不同的那个节的竹子，然后再看里头有没有竹虫。哇，这个竹子真的是很厚。哦，講你講一講。他有哎。我听到他声音当中的那个兴奋感。At least we have something for the lunch。 For lunch， 说这是我们的午餐。我觉得我现在是又期待又紧张，明明想看到它长什么样子，但是有点害怕。哇，Can you see it？ 因为我觉得它们很像脑的那个形状哎。我觉得我看了有点小恶心，它们白白黄黄肥肥，感觉吃得很好。好多哦 A lot。 呀！我的天哪，很多！他们是生的吃哎。It's just like sashimi。 Non。 You want to try it？ 感觉很肥美，但是不是我要的那种肥美。Oh my god， 它是软的。它没有什么味道啦，口感像是一个长方形的玉米。我不太喜欢吃玉米。虽然我不太能欣赏竹虫的美味，但对黑泰族来说，如今捕捉昆虫不仅仅是自己食用，更成为了一种谋生手段。What are we catching? We are catching the banana worm。 Banana worm， 香蕉虫。How does it taste like? It's a little bit sweet。 哎呦哇，好大、好肥、好长。它有点粉状，然后又有点黏。你看，
真的像默契。 Good job. 回到家后 ，Miss Hong 开始为我准备昆虫大餐。她将竹虫放入竹筒里，再加入少量清水煮熟。她还特意为我准备了蜂巢，蜂巢连同内部处于不同发育阶段的蜂蛹，被一起放入锅中蒸制。哇，这桌美食跟我在新加坡吃的美食有点不一样。我们的午餐长这个样子哦，我不懂我会吃得饱吗？所以我要来试吃喽。Let's start， Mergam， 我要先来试吃蜜蜂的宝宝。我刚才都已经生吃这个了，这个煮过的应该没问题啦。淡淡的红豆味。其实蛮好吃的 ，It's quite nice. Yeah. 这个时候呢，我来试另一个吃这个蜜蜂的方法，拿一点饭， Yes. 好 Add the bee inside. 加 Add some 一点 sauces, 这 just a 个 little bit. 酱， Yeah, grab it all together. 然后现在我要来试一试喽。其实有点重口味，就带咸、甜、辣。And now I'm going to try this. Yes, you can try. Thử xúc nhiều như này xem. Ăn một A lúc nhiều spoon. con như này. A spoonful of it. Okay, I try. 他叫我一汤匙的吃，没有办法，他看着我笑哦，然后我没有办法拒绝他嘞。老实说，它其实不难吃，但是因为我一直想象它是虫，我不熟悉的一个美食，然后在我的嘴里，我刚才一只我都，现在是好多只。That is not bad, right? Not bad. 但是 Ngon không? 我还是比较喜欢这个。享用完昆虫大餐后，我跟随 Miss Hong 来到有着昆虫市场之称的纳西市场摆摊。这里的摊主大多来自黑泰族，所以我今天就担任 Miss Hong 的助手，希望能成为黑泰族的一份子。OK， 我们要来摆摊喽。OK，and this, what is this? It's heavy and it's moving. It's the alive frog. Wrong. 最讨厌的青蛙。Oh, we are not opening that. Not yet, not yet. Okay, good. Level 1. Level 1. What is level 1 job? So just like have her to prepare it and put it out Put it here. out here. Oh, but wait, this one is moving. This one is alive. Yes, it's alive. 我刚才吃的哦是已经煮好的了。现在这里的那个蜂巢的蜜蜂，你看是会动的。It won't bite you. It won't bite you, right? Nope, 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 nope. Okay, I can just hold it like that. 看到有一只，你看，This one can bite. 不会咬人，因为它已经变成那个蜜蜂了。What's next? Let's have Mrs. Hong to prepare the frog. I need to hold the frog. Yes? I don't want to hold It's the gonna frog. just jump into the basket, you know. Oh my god, it's very big. Oh my god, 还有声音，还在跳。它很软，然后很 slimy， 我不懂，很黏。 Maybe your prince is inside one of I don't want this to be my prince. Hold the leg. Hold the leg. Hold the leg. Yes. Oh my god. Hold it tight, hold it tight. Okay. 我的手真的在抖，因为我一直以来都对青蛙有点那个恐惧，我觉得它们太活跃了，一直在跳跃着，还有跳动着，我就觉得不可以。除了青蛙啊、蜜蜂还有竹虫之外呢，也有其他在售卖的东西，但是我不太认得出它们是什么啦。 The one over there, you can see another kind of worm. Yeah. It's like the coconut worm. So do you eat this raw or do you have to cook it? Normally for the Thai people, they would like to grill it or deep fried. Deep fry. Yes, and they eat it. But somewhere in Vietnam, they will chop it in the fish sauce with a lot of chili. And they eat it alive. 我现在觉得它一直在搔我痒，我觉得我的手一直有那种很痒的感觉。我觉得我这个拿够了 ，Oh my god， 它又咬我。那这时候呢，我们要帮忙 Mr. Hong 来卖这些不同的昆虫还有食物啦。吉ơi，mua hàng đi。是我念得太不标准吗？为什么他笑我？mua hàng đi，mua hàng đi， 哦，要温柔一点，好。吉ơi，mua hàng đi。
chị ơi món hăng đi chị ơi món hăng đi我觉得我是在驱逐他的顾客，他们听到我怪怪的那个越南语就走掉了。You are not a good saleswoman. 我觉得我越说越心虚。I guess Mrs. Hong won't buy you today. Let's hang it around and see what's in the market. 刚刚奴燕告诉我呢，哎，这个是很特别的这个虫子哦，它就是蝴蝶还有毛毛虫之间的那个阶段，然后呢把它取出来，然后就当做美食。It looks a bit like cockroach. What is it? It's the water bug. Water bug. You stir fry it so it gets crunchy. 我觉得它看起来不是很善良哎。这是蜻蜓。这个桶里头的蜻蜓都是不同成长阶段的。哇，你看从小到大，那个壳很硬哦，煮了之后应该就是很脆的。It will be crunchy, right? Yes, it feels very crunchy. 我其实并不是很爱昆虫，但是呢，为了更加了解黑泰族人的这个文化，还有他们的这个饮食习惯，我今天真的是踏出舒适圈，和很多我不认识的昆虫呢有近距离的接触。但是够了啦哈，是时候回去了，我想念 M 仔了。哇！一大早呢就看到大家哦忙东忙西的，因为呢要庆祝新米节。在我旁边的呢就是 M 奶，她也是 Mrs. Pan 的妈妈 M 奶超。好，我们这时候要来准备这个蚱蜢了。我跟他们曾经有一段缘分，就是我们那一晚抓的哦。原来我们抓了那么多蚱蜢哦。我们这时候呢要准备拔掉它的翅膀还有脚。我觉得这个其实还蛮容易上手的，因为我还蛮常准备虾，所以这有点像那个虾，其实比虾更简单，因为虾有时候还是有点血腥，但是这个没有血。我现在这样子闻，它还是有大自然的感觉，草的味道，所以等一下吃起来应该就是吃草的味道吗？但是我这样子碰哦，它有点硬，所以等一下应该就像薯片一般脆。炒蚱蜢是新米节的节庆美食之一，族人还会准备烤鸽子、烤鱼等收割季节常见的菜肴来祭祀祖先和神灵。这一天也标志着新米的正式食用，象征着新一轮生活的开始。大日子怎能少得了传统服饰？黑泰族女性的传统服饰由长裙和高领黑色上衣组成，前襟钉着2排银质纽扣，展现山地少数民族女性的独有韵味。觉得它的布料很舒服，我可能在这里吃太好，吃太饱，但是难不倒 M 仔哦耶！好，我们现在要放上这个头巾。黑泰族女性的头巾称为标，是美丽的象征。服饰中的上衣与下裙会用一条名为柴腰的布腰带固定，腰间也会佩戴银链作为装饰。M 仔把他身上最昂贵的腰带放在我身上，感恩，感恩 ，so nice， 感恩 ，OK。穿着一身紧身服饰的我，突然被奶奶拉去玩一个黑泰族用植物种子来进行的传统游戏。好，这个时候呢，我们要请 M 奶来示范这个游戏的玩法。M 奶 ，Mo Hi Bye。OK 哦，所以他现在是先把这个种子呢放在他的脚上，然后他单脚的呢往地上的种子，然后试着要击中它。哦，成功，感觉蛮容易的嘛。看容易了，我不知道做容不容易了。OK，my turn。OK。很难呢，他怎么走到那里？如果我慢慢的跳呢 Almost there. 不可以。OK， 好，我觉得有进步了，我现在已经可以跳到那里。Together, ready, go.
还是不可以。英仔他的年纪是比我妈妈还大的，但是他就被这样子一个游戏娱乐到，我就是觉得很可爱。This is a good one. Yes. 游戏结束后，庆典终于开始了。首先是进行祭祀仪式，族人用食物向祖先和神灵表达感恩之情，也祈愿来年风调雨顺。我必须从远处呢来观察这个祭祀仪式，因为在里头呢其实是非常神圣的，所以只有主持这个仪式的人，也就是 Mrs. Doi 的老公呢在里头。黑太族在举行祭祀仪式时，会精心挑选吉日，并由至少年满50岁的男性担任主祭者，以确保仪式的效果。仪式现场不设神像，但祭拜的方位非常重要。而这一个方位，早在他们建房时就已经确定下来。It's done for the worshipping, so now just let all the offering here for the God and the ancestor can come and enjoy it. We should have the meal together. So how long will he put it there? He says like we have to wait for about like 15 minutes. He said that even the God and the ancestor can be late. 我发现黑太族的祭祀仪式和华人的一些传统习俗有着相似之处。以食用贡品的流程来说，双方都必须先征得祖先和神灵的同意，才能把贡品拿走。这一点还蛮有趣的。Bạn Nhiên ơi, What is the meaning? She's talking about you pour the wine like you are the Waitress. the girlfriend of the sons of the house. We will drink first, and drink then we first. eat later. Drink first. Yes. 这里的人很危险，空腹喝。我不敢动我筷子。 Ông bà ơi, mời đi ông bà. 啊，Morgan。哇，他先吃蚱蜢哎 ，Mr. Tuan。Nice。em trai. 我没有要放过他哦，盯着他。Jam，OK， 轮到我了，我也逃不了。哎，其实他有点像江鱼仔，感觉有一点哦。好，大家都在看着我。 Or you can just like close your eye. 其实它的味道就像江鱼仔，脆脆咸咸，配这个米酒，很好。OK， 过关，我可以当他的媳妇儿了，是吧？其实过去几天呢，跟他们相处，我得到了很多很多的那个欢乐，因为他们总是笑脸迎人，看到的时候就觉得哦，自己也会被感染到。但是我好奇，对黑太族人而言，他们是如何定义自己的身份呢？ Để tặng cầu đấy. Black Thai people, they keeping all the culture and the way that she's still like making the fabric is all the thing that's made her a Black Thai woman. 所以我觉得今天我自己也能够穿这个服装，我觉得哇，突然这衣服突然变得重了。重的原因不是它的那个重量，而是因为它有特别的那个意义存在着。You know, a lot of times people come together for the food, but I think for the Black Thai, we come together as people. Yeah, it's the food is so delicious. It's because of the people. So thank you for welcoming me and allowing me to be part of this. Thank you. Yeah. You're welcome. Đến nhà bà cũng có cái gì tặng quà cho cháu. Tặng cho cháu khỏe nhé. Thank you. What did she say? She said like when we welcome you to the house, she has nothing but a scarf. This is not nothing. This is a lot of things. Yeah. She has a gift which is like handmade and want to give you as a gift. And thank you for come and visit the Black Thai people. 哦，感恩 ，Thank you。在这里我一直收到很多的礼物，那个竹篮啦，然后现在这个围巾啊，然后更重要的是，我觉得他们的这个笑容也会永远留在我的心里。Thank you so much. Thank you. 感恩，感恩。ơi, em ra ơi. Oh. Can I take a photo?
越南是一个热门的旅游胜地，吸引了世界各地的旅客造访游玩。然而，在热闹的背后，许多少数民族仍然过着与现代社会略有脱节的生活方式。但也正是他们教会了我们如何与自然共生，如何互助互爱。